So question number 48. So area bounded by parabola y square is equal to 4ax and x is equal to a, x is equal to 4a and x axis. Okay. First, so this is a parabola symmetric about x axis. It opens to the right. Okay. First, draw the parabola. This is the parabola. And the line x is equal to a. X is equal to a is a vertical line parallel to x axis. Next, x is equal to 4a is also a line parallel to y axis and x axis. Okay. So in the area, so area bounded by x axis, the line and parabola. This parabola. So ST area is not the key. Okay. So integrations under so area integration from x is equal to a to x is equal to b, x is equal to b, integration from a to b. So height is y is equal to 2 into root a into root x. So 2 into f of x nothing but y. So 2 into root a into root x. Root a into root x into dx. So 2 times integration from a to b. So 2 times root a is constant, take outside. So this is root x. Root x integration. So 2 times root a. So root x integrations x power 3 by 2 divided by 3 by 2. So limits from a to b. 1 by 3 by 2 nothing but 2 by 3. So already 2 is there. 2 into 2, 4. So root a divided by 3. So first apply the upper limit. So b power 3 by 2. B power 3 by 2 minus a power 3 by 2. B power 3 by 2. Sorry, this is 4a, right? This is a, not a. This is 4a. This is also 4a. Integration from a to 4a. This is a to 4a. So this is 4a whole power 3 by 2 minus a power 3 by 2. Very clear? So 4 times root a divided by 3. So here 4 power 3 by 2 is 8. So 4 power 3 by 2 is 8 because the 4 power 3 is 64. Square root of 64 is 8. So a power 3 by 2, a power 3 by 2. The a power 8 times a power 3 by 2 minus a power 3 by 2. So a power 3 by 2 is common. So take outside. So 4 into already a power 1 by 2 is there. A power 1 by 2 into a power 3 by 2 is so a power 2 just only. So a square divided by 3 into 7. So 8 minus 1 is 7. So because this a power 1 by 2, 1 by 2 plus 3 by 2. So 3 plus 1, 4, 4 by 2 is 2. And a square matrodi. And 4 7s are 28. So by 3 into a square. So 28 by 3 a square. So area bounded by the parabola and the line and x-axis is so 28 by 3 a square is equal to x square minus x plus 2 and the line ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 to 4 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸೊ ರಫ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ x is equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ x is equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ y ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 0, 2 ಹಾಗಾದ್ರೆ 0, 2 ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 0, 2 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ 2 0 0 ಅಂದ್ರೆ 2 is equal to 2 ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equal to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ x is equal to 1 ಕೊಟ್ರೆ ಇಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 2. So second coordinate is 1, 2.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಕೊಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2, 2 ಪ್ಲಸ್ 2 4. So is -1 comma 4, -1 comma 4. So it is enough to draw the parabola, right? Two-dimensional plane. So assign these three coordinate 0, 2, 0, 2, 0, 2. Next 1, 2, 1, 2. Take it. So 1, 2. Right, next -1, 4, -1, 4. ಸೊ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ. ಸೊ ಇದರ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y is equal to x plus 2 ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ x is equal to 0 ಕೊಡಿ, x is equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y is equal to x plus 2. x is equal to 0 ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ y 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y 0 ಕೊಟ್ರೆ x -2 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ. 0, 2 ಇಸ್ -2, 0. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಫ್ಲಾಟ್. y is equal to x plus 2. ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕರ್ವ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ 2, 4 ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಸ್ 2, 4 ಇಸ್ 2, 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2 ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲನ ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ y is equal to x plus 2 and the vertical line, so x is equal to 2 and x axis ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2. ಸೊ ಅದರ ಇಸ್ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 2 into dx. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಸೊ ಅಗೈನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಪ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಪ್ ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ y is equal to x square minus x plus 2 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ 0 to 2 x square minus x plus 2 into dx. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಅನ್ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2, here also integration from 0 to 2. So this is f of x into dx, this is g of x into dx. ಅದನ್ನ f of x minus g of x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2. So x plus 2, so this is minus x square. So minus into minus plus x. So minus into plus minus 2. Okay. So here plus 2 minus 2 gets cancelled. X plus x. So 2x. Integrate ಮಾಡಿ. So 2x square by 2 minus x square integration x cube by 3. So limit from 0 to 2. So limit apply ಮಾಡಿ. So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2 square nothing but 4. So next 8 by 3. 8 by 3. So next lower limit is 0. Okay, 4 3s are 12. 12 minus 8 divided by 3 is equal to what? 4 by 3. So the required area, and is a small portion is the area bounded by parabola and the line is 4 by 3. Right?
So next question number 50. Question number 50. So y is equal to x square. Y is equal to x square. And y is equal to 4x minus x square. So ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ y is equal to 4x minus x square ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು? ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನೋನ್ ಕರ್ವ್ ಅದು. ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. y is equal to x square. Symmetric about y axis ಆಗಿರುತ್ತೆ. It must be passing through the origin because 0, 0 satisfy this curve. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ x is equal to 0 ಕೊಡೋಣ. ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. x ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. x is equal to 0 ಕೊಟ್ಟರೆ y 0 ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೂಡ 0, 0 ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0, 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ x is equal to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. x is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ 4 into 1 1. ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 minus 1 3. y is equal to 3. This coordinate is 1, 3. 1, 3. Next minus 1 ಕೊಡಿ. minus 1. x is equal to minus 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ so 4 into minus 1 minus 4. So minus 5. y is equal to minus 5. This coordinate is minus 1, minus 5. Okay. So just ಸಾಕಿಷ್ಟು 3 coordinates are 0, 0. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Very clear? Next 1, 3. So is 1, ಇಲ್ಲ 3 ಅನ್ಕೊಂಡು is 1, 3. ಇಲ್ಲ 1, 3. Next minus 1, minus 5. minus 1, minus 5 ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ this area bounded by 2 parabola. ಈ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ y is equal to x square. y is equal to x square ಇದೆ. ಸೊ y is equal to x square 1 ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು y is equal to 4x minus x square. ನೋಡಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x square ಅಂದ್ರೆ ಸೊ x square is equal to 4x minus x square. Okay. 0 is equal to 4x minus 2x square. So 0. So 2x is common. So 2 minus x. So 2x, either 2x is equal to 0 or 2 minus x is equal to 0. So 2 cannot be 0. X is equal to 0 and x is equal to 2. So x is equal to 2 ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ x is equal to 2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to 4. ಸೊ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ 2, 4. 2, 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is equal to 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. x is equal to 2 is a vertical line. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ y is equal to x square ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡೋಣ. ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ f of x? ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನ ಸೊ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ y is equal to 4x minus x square ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ what is the height? Nothing but y. So ಏನಿದೆ 4x minus x square into dx. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ y is equal to x square ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ y is equal to x square ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2 ನೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 2 x square into dx. So integration from 0 to 2 is f of x into dx minus integration g of x into dx ಇದೆ. integration of f of x minus g of x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು 4x minus x square is minus x square into dx. Okay. So 4x integration 4x square by 2
here minus 2x is a minus 2x square integration minus 2x cube divided by 3. So limits from 0 to 2. Limits from 0 to 2. So it is a 2 ones are 2 twos are. Apply the upper limit. So 2 square is a 4. 4 twos are 8 minus. So here 8 twos are 16. 16 by 3. So lower limit will be 0. So 8 3 is a 24. 24 minus 16. So divided by 3. So 8 by 3. So final answer will be 8 by 3 square meter. So this is a required area bounded by two parabola. Y is equal to x square and y is equal to 4x square. Sorry, 4x minus x square. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?